Welcome to NMS Academy. In this video session, I am going to start the new subject called Introduction to Public Administration. Actually, this subject, Introduction to Public Administration, is one of the subject for the first year undergraduate courses which are affiliated to Pondicherry University. Okay. So, this subject, Introduction to Public Administration, is the subject for the first semester of the UG courses. It comprises of 4 units, right? First unit covers the introduction towards public administration, meaning, nature and the scope of public administration. Then the relationship between public administration with other disciplines. Then the contribution of various scholars like Woodrow Wilson, Henry Fayol, Max Weber towards public administration, as well as evolution of public administration in India. These are the topic which is covered in the first unit. When it comes to the second unit, this is covers enactment of Indian Constitution and various functions of the agencies, bodies like CBI, Nidhi Aayog, Central Vigilance Commissions, NHRC, National Human Rights Commission, up to Comptroller and Auditor General of India. These are the topics which are covered under second unit. When it comes to the third unit, the topics are state versus union territory, powers and functions of governor, the difference between governor and lieutenant governor, Right to Information Act, and these are the major topics that covered under third unit. Fourth unit, we have functions and powers of district collector, public grievance redressal mechanism, social audit, public-private partnership. These are the major topics in the fourth unit. Okay. So today in this session, I am going to explain the meaning as well as the nature of public administration. So தமிழில் சொல்லணும்னா public administration ன்றது பொது நிர்வாகம். Actually, this subject, public administration, is evolving as a new and emerging subject in the 19th century. Whereas this subject, public administration, is a part of a political science subject. When we come back to the administration, Nirvagam வரும்போது, this is traced back to the civilization of ancient civilization or ancient times of Greek, Roman, as well as Indian civilization. அது பழங்காலம் முதல் இந்த நிர்வாகம் ஆட்சி முறைகளில் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டமில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்குதுன்றது நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பர்டிகுலர்லி we will come across this application of public administration in the political system from the evidence of Kautilya's Arthashastra. 321 BCல எழுதின ஒரு புக்கு அர்த்தசாஸ்திரன்ற புக்கு பார்த்தீங்கன்னா it explains about the entire record of administration of Mauryan dynasty, and it talks about the culture, the tradition and the customs followed by the people at the time. ஸோ எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு ரெக்கார்டு வந்து அர்த்தசாஸ்திரம் வந்து கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்கு. அதில் மௌரியன் டைனஸ்டி எந்த அளவுக்கு வந்து ஆட்சி முறைகள் வந்து நடந்திருக்குன்ற ஒரு தெளிவான விளக்கம் அதில் இருக்கும். ரைட், சரி. அப்போ பிஃபோர் கோயிங் டு த டாபிக் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், வாட் இஸ் கால்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்? அப்போ நிர்வாகம்னா என்ன அப்படின்றது பார்க்கணுன்னா, ஆக்சுவலி த வேர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் டெரைவ்டு ஃப்ரம் லாட்டின் வேர்டு. ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ லாட்டின் வேர்டு. Nothing but ad plus ministry. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது ஏடி ஆட் ப்ளஸ் மினிஸ்ட்ரைர் அப்படின்றது தான் வந்து லாட்டின் வேர்டில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அது இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது வாட் இட் மீன்ஸ் தட் இஸ் டு கேரி அவுட் ஆர் மேனேஜ், அதாவது செயல்படுத்துதல். தமிழில் சொல்லணும்னா செயல்படுத்துதல். அப்போ நிர்வாகம் எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துறதை பற்றி பேசுகிறது தான் நிர்வாகம்ன்றத அந்த லாட்டின் வேர்டு நம்மளுக்கு ஈஸியாக உணர்த்தும். அப்போ ஈவன் when we come back to the definition of administration, Gladden, an eminent scholar who had described what is called administration, according to him, it is nothing but optimum utilization of men and material for accomplishment of a desired objective or goal. அதாவது ஒரு விஷயத்தை முடிக்கிறதுக்காக எந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் மென் அண்ட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கான டாஸ்க் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்றதை பேசுகிறது தான் நிர்வாகம்ன்றதை கிளாடன் தன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். அப்போ நிர்வாகம்ன்றதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்மளுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன்.
when we come back to public administration, what it deals. Actually, we know that public administration is a new and emerging subject, and we have to understand that it is a new emerging subject in the last 100 years. This subject was created as a separate subject because of Woodrow Wilson. Who is called Woodrow Wilson? He is the former American president, that is 28th American president, right? He only argued for the separation of public administration from political science. Political science-லேருந்து இதை தனியாக பிரிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை கொண்டு வந்தவரும் உட்ரோ வில்சன். அதனால தான் அவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறோம். காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, because during the time that is in the 1990s and 20s, 30s, due to the system followed by America as well as the entire world faced the situation of after World War, he emphasized the role of government, because we all know that USA is a capitalistic form of system, that is they are following laissez-faire policy, no? So he stressed for the role of, that is he want to expand the powers and functions of government. So he ascertained as well as he argued for the separation of the subject of public administration as a new subject from the political science. Okay. So அப்போ டைரெக்டாக நம்ம டைரக்ட்லி என்ன சொல்லலாம், பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ ஸ்டடி ஆஃப் கவர்மெண்ட்னு வரும்போது ஹியர் ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் த கவர்மெண்ட். வாட் இஸ் கால்டு கவர்மெண்ட்? வி ஷுட் நோ தட் வி ஹாவ் 3 ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அரசாங்கம்னு வரும்போது அரசு என்றால் என்ன, அரசாங்கம்னா என்னன்னு வரும்போது அரசாங்கம்ன்றது எதெல்லாம் சேர்ந்தது அரசாங்கம் அப்படின்னு பார்த்தா 3 ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. தேர் ஆர் 3 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன் ஃபார் கவர்மெண்ட். One is legislative organ, second one is executive organ, and the third one is judiciary. இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் அரசாங்கம். அப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன் வரும்போது வாட் இஸ் கால்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன்? இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் ஆஃப் லாஸ். அதாவது சட்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ்னு சொல்கிறோம். அது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால தான் அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன் வரும்போது when come to the state level it is we have legislative assemblies. அது நாடாளுமன்றமாக இருந்தாலும் சரி, அது சட்டமன்றங்களாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in order to create laws, சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படக்கூடிய ஒரு மெயினான ஒரு ஆர்கன்னு சொல்லலாம். அப்போ அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒரு பார்ட்டு, அதாவது சட்டங்கள் ஏற்படுத்தி அதன் மூலயமா தான் ஒரு நிர்வாகத்தை செயல்படுத்த முடியும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரைட்? அடுத்தது ரெண்டாவது பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட். எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீன்ஸ் வாட் இட் வில் டூ, தட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் த லா. ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லணும்னா இப்போ சட்டங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிறது தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ், ரைட்? தட் இஸ் அஃபிஷியல் மெக்கானிசம் சொல்லலாம். பியூரோக்ரஸி இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் தட். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஜுடிஷியரி. வாட் ஜுடிஷியரி டூஸ்? த ஜுடிஷியரி இஸ் இன்டர்பிரட்டிங் த லாஸ். சட்டங்கள் என்ன சொல்லுதுன்றதை இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து ஜுடிஷியரின்றது. அப்போ நீதிமன்றங்கள் வந்து எனி வயலேஷன் நடக்குது அப்படின்னா எல்லோரும் நம்ம பொதுமக்கள் எல்லாருமே நீதிமன்றத்துக்கு போகிற காரணம் என்னென்னா, என்ன சட்டம் சொல்லுதோ அதை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி இது கரெக்ட் எஸ் ஆர் நோ, வெதர் இட் இஸ் டன் அக்கார்டிங் டு லா ஆர் நாட்ன்றதை இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிகார அமைப்பு தான் வந்து ஜுடிஷியரி. அப்போ மூணும் இருந்தால்தான் அது அரசாங்கம். அப்போ ஆர்கன் வரும்போது வி ஹேவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்கன் அண்ட் ஜுடிஷியரி ஆர்கன். ஸோ அப்போ இந்த மூணுத்தை பற்றியும் படிக்கிறது தான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். பட் என்டையர் ஃபோக்கஸ் இஸ் கிவன் டு த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட், ரைட்? ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ வுட்ரோ வில்சனுடைய டெஃபினிஷன் வரும்போது வாட் he defined about public administration, it is nothing but it is a political public administration is nothing but a detailed and a systematic application of law னு சொல்லியிருப்பார். ரொம்ப சிம்பிளான டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். There are so many definitions given by eminent scholars like L.D. White, Gulick, and so many people have given so many definitions. But we know that he is the father of public administration. So I am quoting his definition. அப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லா, சட்டங்களை வந்து அப்ளை பண்ணுற இடத்துல தான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கின்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக என்னன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அடுத்தது நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். தட் இஸ் வாட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் இஸ் we can classify it into 2 views. One is
integral view and the second one is managerial view. ரெண்டு விதமான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது. அப்போ integral viewனா என்ன? Integral view ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் activity comprise of manual, clerical, secretarial, technical staff etc. ன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னுடைய மேனுவல் ஆக்டிவிட்டி, கிளரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, செக்ரட்டரியல் ஆக்டிவிட்டி இதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு தி இன்டெக்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ திஸ் வாஸ் புட் ஃபார்வர்டட் பை ஹென்ரி ஃபாயில் as well as LD White who are all the supporters of integral view. Right? அப்போ இட் ஆல்சோ வாட் இன்டெக்ரல் வியூ சேஸ் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் வியூனா என்ன ரொம்ப எல்லாமே போட்டு குழப்பத்தோட என்ன தெளிவாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கம்ப்ரைஸ் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் டு த லோயர் அஃபீஷியல். அதாவது அரசாங்கத்துடைய தலைமை பதவியில் இருக்கிறவங்கலேருந்து கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்கத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னது தான் இன்டெக்ரல் வியூ. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜரியல் வியூன்றது என்ன? மேனேஜரியல் வியூ வாட் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் மீன்ஸ் இட் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்டு பை த பர்சன், தட் இஸ் அ ஒர்க் இன்வால்வ்டு பை அ பர்சன் பர்டிகுலர்லி இன் பெர்ஃபார்மிங் த டாஸ்க் ஆஃப் மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன். அப்போ வெறும் மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டுமே பேசுகிறது தான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெண்டாவது பாயிண்ட்டாக சொல்லக்கூடிய வியூஸ் மேனேஜரியல் வியூ. It also public administration is nothing but application of activities of what is called the post-gov view. This is what I am going to explain in the next video session about the scope of public administration also. அப்போ post-govனா என்ன? POSDCORB, that is a planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting of the government. அப்போ திட்டமிடுதலேருந்து ஆரம்பித்து அமைப்புகளை பற்றி பேசுகிறதுலேருந்து டைரக்ஷன், இயக்கம், ரிப்போர்ட்டிங், கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன் டுவர்ட்ஸ் பட்ஜெட்டிங், ஃப்ரேமிங் ஆஃப் பட்ஜெட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபினான்ஷியல் பாலிசி, ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் எல்லாமே அடக்கம் அப்படின்னு சொன்னது தான் மேனேஜரியல். தட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் த டாஸ்க் ஆஃப் மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதுதான் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னது ரெண்டாவது பாயிண்ட். எது? இன்டெக்ரல் வியூ. Okay, so this is what called as a nature of public administration. அப்போ இந்த செஷனில் நான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்னா வாட் இஸ் கால்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், வாட் இஸ் கால்டு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றதை கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ திஸ் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். I will show my reference book also of what to study, the content of the 4 units which is fully explained in the textbook which I given here. So go through the textbook and prepare it, and we will see in the next video regarding the scope of public administration, right? Thank you very much.